ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அலிஃபேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னுடைய ஐயுபிஏசி நாமன்கிளேச்சரை கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இப்போது நம்ம ஐயுபிஎஸ்சி ரூல்ஸை வந்து எடுத்துக்காட்டோடு படிக்க போகிறோம். இதன் மூலமா நீங்கள் ஜேஇஇ, நீட்டு, அப்புறம் வந்து கியூட் எக்ஸாம் எல்லாத்துக்கும் இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு மாலிக்யூலை பார்க்குறீங்க. when you see the molecule, you see the carbon as a main branch. Okay, so first rule is the see the molecule and choose the longest carbon chain and number it. You see, longest carbon chain means straight chain, more number of carbon atom. So here 1 2 3 4 5, this is the longest carbon chain. If you go from 1 2 3 4, it's a 4 carbon only. It is not a long chain one compared to the 5 carbon one. So you are choosing the root word. How it will be name gets, there is a CH3 group. CH3 group means it is a methyl group as a substituent. 5 carbon means root word pent. Okay, so the name is 3 small, you have to put the small hyphen, and methyl root word is pent, and secondary primary suffix is ane. There is only carbon carbon single bond. That's why the name has IUPAC name 3-methyl pentane. Okay, so we will see the next example. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் நம்ம லாங் கார்பன் செயினை சூஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம கார்பனை வந்து தோராயமாக எண்ணி பார்க்கும்போது 1 2 3 4 5 6. Okay, this carbon 6, it is not a longest chain. We will go here 6 7. So comparatively this is the long carbon chain. Okay, so you have to number from 1 2 3 4 5, or else you can number from here. But there is a rule in which you need to give the number from this carbon, not from the CH3 and CH2. I will tell from the upcoming IUPAC rules. Okay, so in this molecule, in second carbon there is CH3 group, and here one CH3 group. So 2 2 methyl groups. Okay, and then fifth carbon has one methyl group. So what is the IUPAC name? 2 2 5 small hyphen. In IUPAC name of organic compound, after number you have to give the small hyphen between the number and the alphabet. Okay, so you have to continuously write hept. So 7 carbon, en means carbon carbon single bond. So number from, so why it is we given this way and not by this way? Number always numbering from more substituted side. You see, this methyl carbon and this methyl carbon is same, but when you consider next carbon, this is the CH3 and CH3 CH2. Two substituents are at the second position, and here you have no substituent. So numbering always start from the more substituted carbon chain. So this is the rule number 1. So what is the rule? First you have to choose the longest carbon chain and number the longest carbon chain from more substituted side. Okay, so we will learn the second rule with the example. You see, this is the molecule. I have written for a representative purpose. So what is the rule number 1? We learned லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயினை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதன்படி நம்பரும் நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இந்த மாலிகுலை பாருங்கள். ஸோ இங்கே இருக்குது தொடங்கலாம், இல்லை இப்படி போகலாம், இல்லைனா வந்து இந்த வழியாக வந்து 2 வழியாக போகலாம். ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது 1 2 3 4 5. ஓகே, ஸோ 1 2 3 4 5. இதுவும் வந்து லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் தான், இதுவும் லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் தான். அப்போ இதில் பார்க்கும்போது 1 2 3 4 5, இதுவும் வந்து லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் தான். ஸோ அப்போ எந்த பக்கம் வந்துட்டு நம்ம நம்பர் வந்து சரியான வேலை
கொடுக்கறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ரூலை பாருங்கள். லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் ஹேவிங் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சப்ஸ்டியூயன்ட்ஸ். அதாவது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய லாங் செயினில் இந்த கிளைகள் சப் பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வர்ற மாதிரி கொடுக்கணும். இது வந்து மெயின் பிரான்ச்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு மரக்கிளையில். அதில் வந்து சின்ன கிளை, இது ஒரு கிளை, இது ஒரு கிளை. அதுவே நீங்கள் வந்துட்டு இப்படி போகும்போது பாருங்களேன், 1 2 3 4 5. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ லாங்கஸ்ட் 5 கார்பன் செயின். பட் here one isopropyl group at third position, only one substituent in the longest parent chain, but it is not a correct way. So இப்போ இப்படி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு 1 மெத்தில் குரூப்பு, இங்கே ஒரு எத்தில் குரூப் இருக்குது. ஸோ 2 substituent at the parent chain. So what is the name? மூணாவது கார்பனில் வந்து ஒரு எத்தில் குரூப் இருக்குது, அண்டு செகண்ட் கார்பனில் வந்து ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது. CH3 குரூப் என்னன்னு சொல்லுவோம், மெத்தில். இங்கே CH2 CH3 இருந்துச்சுன்னா இது எத்தில்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ இது எப்படி நேம் கொடுக்குறது? ஏன் வந்து முன்னாடி 2 மெத்தில்னு அடுத்தது 3 எத்தில்னு வராமல் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூயன்ட்ஸை வந்து பார்க்கும்போது ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் பார்க்கணும். when you see the alphabetical order, E is the first, then M is the second one, alphabetical order. So that's why 3 hyphened ethyl hyphened 2. In second position there is a methyl group, and then hyphen there is a methyl continuously. So 5 carbon, it means pent. There is no carbon carbon double bond or triple bond. Here only carbon carbon single bond. That is why the primary suffix as a ane. Okay, we already seen that one. So 3 ethyl 2 methyl pentane for this molecule. Okay, IUPAC nomenclature of organic compoundல மூணாவதா இருக்கிற ஒரு ரூல் என்னன்னா, நம்பரிங் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கார்பன் அண்டு சூஸ் லாங்கஸ்ட் செயின். மூணாவது ரூல், நமக்கு வந்து ஒரு மாலிக்யூலை பார்க்குறோம். when we see a molecule, we choose the longest carbon chain and we number it from more substituent side. அதை தான் பார்த்துருக்கோம். இப்போ சப்போஸ் சில மாலிகுல்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும்போது அதுக்கு எப்படி நம்ம வந்துட்டு நேம் கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அதிலேருந்து தான் நம்பரை வந்து கொடுக்கணும். அதுலேருந்து தொடங்கி லாங் கார்பன் செயினுக்கு வந்து போகணும் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த மாலிகுலை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே CH3 CH CH2 CH3 இருக்குது. அப்போ நம்ம பார்க்கும்போது 1 2 3 4 இது லாங் கார்பன் மாதிரி வருது. இங்கேருந்து பாருங்கள் 1 2 3 4 இருக்குது, இல்லை 1 2 3 4 இருக்குது, இல்லைனா வந்து 1 2 3 4 இருக்குது. ஸோ அப்போ 3 பாசிபிள் வழியில் நம்ம நம்பர் கொடுக்க முடியும் 1லேருந்து 4 வரைக்கும். அப்போ சரியான வழி எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, திஸ் இஸ் த ஆல்டிகைடு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு CHO. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கக்கூடிய கார்பன்லேருந்து தான் நம்பரிங் 1லேருந்து தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ 1 2 3 இது வந்து 4th கார்பன். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் நேம் ஆஃப் த மாலிக்யூல்? செகண்ட் பொசிஷனில் வந்து ஒரு CH3 குரூப் இருக்குது. CH3 குரூப் மீன்ஸ் மெத்தில் குரூப்பு. ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் த சப்ஸ்டியூயன்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ் வேர்டில் வின் ஆட் பண்ணணும். அப்போ 2 ஹைஃபன் மெத்தில் 4 கார்பன் இருக்குது, பியூட்டு ஆல்டிகைடு வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு வந்து சஃபிக்ஸில் போடும்போது ஏஎல்னு ஒரு வார்த்தை சேர்ந்துன்னா அப்போ பியூட்டேன் கூட்டல் ஆல்டிகைடு வந்து பியூட்டனால் ஏஎல்னு மாறிக்கும். அப்போ இதுதான் அதனுடைய IUPAC நாமென்க்ளேச்சர். இப்போ அடுத்தது ரெண்டாவதாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு இங்கே இதில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா CH3 CH2 CH டபுள் பாண்ட் CH2, இங்கே கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது. இதுக்கு எப்படி நம்ம நேம் வைக்கணும்? இந்த ரூல் படி பார்த்தோன்னா லாங் கார்பன் செயினை வந்து சூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அதே மாதிரி இங்கே ஃபங்க்ஷனல் குரூப்லேருந்து தான் நம்பர் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 இருக்குது லாங்கஸ்ட்டு கார்பன் செயின். ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் வந்துட்டு 1 2 3 4 தான் இருக்குது. இப்போ இந்த பக்கம் போனாலும் 4 தான் வருது. அப்போ வந்து நம்ம இந்த பக்கம் வந்து நம்பர் கொடுத்துடக்கூடாது. வாட் இஸ் த ரூல்? இஃப் த மாலிக்யூல் கண்டெயின் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஸ்டார்ட் தி நம்பர் ஃப்ரம் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப். ஸோ இதுவும் அல்கீனும் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான். கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இஸ் ஆல்சோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப். From where we have to start? So there is a functional group priority order. I will tell in the next IUPAC rule. ஸோ இந்த மாலிகுலை பார்க்கும்போது கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் 1 2 3 4
இப்போ இந்த பக்கம் போகக்கூடாது. ஏன்னா வந்து இங்கே நோ சப்ஸ்டிட்யூயன்ட், இங்கே கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்குது. அப்போ இந்த பக்கம் தான் போகணும். 1 2 3 4. ஸோ அப்போ செகண்ட் பொசிஷனில் ஒரு CH3 CH2 இருக்குது, எத்தில் குரூப் இருக்குது. ஸோ 4 கார்பன் பியூட்டு. 3வது கார்பனில் வந்து ஒரு அல்கின் குரூப் இருக்குது. ஸோ அந்த அல்கின் குரூப் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏனா ஈனா ஐனான்னு குறிப்பிடுவோம் இல்லையா, ப்ரைமரி சஃபிக்ஸில் வந்து குறிப்பிடுவோம். அப்போ 3வது கார்பனில் ஒரு ஈன் இருக்குது. இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு, அதை வந்து செகண்டரி சஃபிக்ஸில் தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு காட்டுவோம். ஸோ அதனால் இந்த மாலிகுலுடைய பேர் என்னென்னா 2 எத்தில் பியூட் 3 இன் ஓயிக் ஆசிட். கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருந்துச்சுன்னா அது ஆயிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். அதுவே ஆல்டிஹைடு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா ஏஎல்னு குறிப்பிட்டு சொல்லுவோம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு செகண்டரி சஃபிக்ஸில். அதான் இது ரூல் வந்து பார்த்துருப்போம். அடுத்ததாக வந்துட்டு நம்ம இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம். இப்போ இந்த மாலிகுலை பார்த்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயினை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அடுத்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் இருந்து தான் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அடுத்து வந்து மோர் சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் சைடு இருந்து தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த மாலிகுலை பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் சைடே இங்கே இருக்குது. இப்போ 1 2 3 4வது பொசிஷனில் தான் இருக்குது. ஏன் இந்த பக்கம் வரணும், இங்கேருந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கக்கூடிய கார்பனில் தான் நம்பர் கொடுக்குறது தான் ப்ரையாரிட்டி. அப்போ இங்கே நைட்ரைல் குரூப் இருக்குது, சைனோ குரூப்பு. அப்போ 1 2 3 4 5 6 லாங் கார்பன். 4 5 இங்கே போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டு கார்பன் செயின் இருக்கும். அப்போ 6 இதுக்கு போயிடணும். ஸோ அப்போ இந்த பக்கம் தானே நம்ம நம்பர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அப்போ 4வது கார்பனில் வந்து ஒரு மெத்தில் குரூப் CH3 இருக்குது, 6 கார்பன் இருக்குது, எக்ஸு ஏன் சொல்லுவோம். அடுத்தது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து சஃபிக்ஸில் நைட்ரைல், சைனோ குரூப் இருந்தால் சஃபிக்ஸில் நைட்ரைல்னு குறிப்பிட்டு சொல்லணும். அதுவே வந்து ப்ரிஃபிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை சைனோன்னு குறிப்பிட்டு சொல்லுவோம். இப்போது அடுத்த ரூலுக்கு போயிடலாம். ஸோ ரூல் நம்பர் 4ல் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை வந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதில் ஒரு மாலிக்யூலில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸை பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்கள் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்குது, இங்கே ஆல்டிஹைடு இருக்குது. லாங் கார்பன் செயின் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அப்போ 1 2 3 4 5 6 7 இருக்குது. இப்படியும் போகலாம். அப்படின்னா இதுவும் வந்து 7 தான் வரும், இல்லை இதுவும் 7 தான் வரும். ஸோ அப்போ நம்ம 3வது ரூலில் படிச்சிருப்போம், லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயினில் நம்பர் we have to start with a functional group, not from here. ஓகே. ஸோ அப்போ ஆல்டிஹைடும் இருக்குது, கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் இருக்குது. இப்போ 2 காம்படிட்டர்ஸ் இருக்கும்போது, போட்டியாளர்கள் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும், there is a priority order. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் priority order in the following manner for numbering in the molecule. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், தென் சல்ஃபோனிக் ஆசிட், then ester functional group, then acid chloride functional group, then amide functional group, then CN, and then aldehyde. ஸோ இந்த மாலிகுலர் ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் பார்க்கும்போது கார்பாக்சிலிக் ஆசிடுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது ஆல்டிஹைடை விட. CHOங்கிறது இங்கே இருக்குது பாருங்க. ஸோ அப்போ அதனால் ப்ரையாரிட்டி வந்து 1 2 3 4 5 6 7க்கு இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த இது வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக சஃபிக்ஸில் போட்டோன்னா இதை என்ன பண்ணணும், நம்ம ப்ரிஃபிக்ஸில் சப்ஸ்டியூண்ட்டாக தான் போடணும். ஸோ அப்போ ஆல்டிஹைடு ப்ரிஃபிக்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்மைல் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லுவோம். அந்த ஃபார்மைல் குரூப் எத்தனாவது கார்பனில் இருக்குது, செகண்ட் கார்பனில் இந்த இருக்குது. ஸோ அப்போ 2 ஃபார்மைல் ரெண்டாவது கார்பனில் ஒரு CH3 குரூப் இருக்குது. அப்போ மெத்தில் மெத்தில் 7 கார்பன் இருக்குது, ஹெப்டேன். இப்போ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் தான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக எடுத்துக்கிட்டோம், ஆல்டிஹைடு வந்து சப்ஸ்டியூண்ட்டாக போட்டாச்சு, ஏன்னா ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் வச்சு. அப்போது ஆயிக் ஆசிட் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு காட்டிட்டோம்.